तुसी रोज पाठ करते हो, छेती छेती करो, जल्दी करो, मैं जाना ऐदा नहीं गल बननी। रोज पाठ नूं सुनन दी आदत, चलो 33% नंबर तो लो, सुनन दी आदत बनाओ। हौली हौली पाठ करया करो, इनू सुर विच करया करो। आज जदों मैं 90 मिनट विच 5 बाणियां भरियां, 90 मिनट लाए सी मैं, 1.5 घंटे विच पटियाले पहली बार रिकॉर्डिंग हुई, नैट ते पई आ। 5 बाणियां भरियां तो संगत दे फोन आए बाहरों अंदरों, ओ 1.5 घंटा लग जाता, तेज भर दिओ। वो मैं फिर 90 मिनट विच 7 बाणियां भरतियां। कोई कहता होर तेज भर दो, मैं कहा होर भर देंगे। चलो 40-45 मिनट 5 बाणियां भरतियां। फिर फोन किया वो रस जा नहीं आता, मैं कहा वो रस तो फिर 1.5 घंटे च आऊगा। जेड़ा 90 मिनट विच 5 बाणियां भरियां, मैं मानदा अज मैं राह च भी सुनिया थोड़ा जा, रस तो उस रस उस रस को गांडो चूसिया की कहते गन्ना कद लई चूसिया जांदा, जाड़ां दे नाल चिथ चिथ के रस अंदर जाईदा। गुरबाणी नूं पढ़दियां होया सुनना, सुनिया फिर मन्निया, फिर मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। हौली हौली कई कहने तुसीं कहने इन्नी बाणी एक जपजी साहब सुन के करना, मैं तो 25 करदा। मैं कहा मैं की कहा, मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनिया। 24 पाठ तेज कर, एक सुन के पहला पाठ कर। मैं संत सुंदर सिंह भिंडरां दी पुस्तक पढ़ी, संतां तो सुनिया भी सी। वो पहला पाठ जपजी साहब दा 1 घंटे च करदे सी, विचार विचार के। दूजा अद्धे घंटे च करदे सी, तीजा 15 मिनट च करदे सी, चौथा 10 मिनट विच करदे, फिर 5 मिनट विच करदे सी। टिकाओ बनाउणा किवें, जिवें आ बिल्डिंग खड़ी कीती आ गुरुद्वारा साहब दी बिल्डिंग, जे पहलियां इट्टां ही मिस्त्री गलत लांदा टेढ़ियां बेडियां, फिर ते थोड़ी जी कंध हो के डिग पैंदी। पहला आपां थल्ले तक जमीन पटदे आ, पत्थर वर्गी जमीन निकल आई, ਉਹਦੇ ਚ लाल रोड़ी सुटते इट्टां वाली, ਉਹਦੇ उत्ते फिर सीमेंट वगैरह रला के रेता पाउने आ, फिर ਉਹਨੂੰ कुटते हैं, फाउंडेशन तकड़ी बनाई, फिर ਉਹ मिस्त्री ने सोहणियां इट्टां चिण के लाइयां, फिर अगे डैम प्रूफ हुंदा, ਉਹਦੇ उत्ते सारा मकान खड़दा। नींह जिन्नी डूंगी होगी उन्ना मकान उच्चा बनूगा। इस करके जो आपां हुण जिन्हां ने 5 बाणियां ही करनियां ने, वो जपजी साहब का एक पाठ जिहड़ा थोड़ा जिहा लाहा लैना, तो पहला उठ खड़ो, जरा पहला उठ के पाठ करो, पहला उठ जाओ। थोड़ी मेहनत तो करनी पैंदी है, मशक्कत करनी पैंदी है। इस करके आ कि जो सवेरे अमृत वेले नहीं, एक बंदा कहना नहाउंदा नहाउंदा फिर मैं जपजी साहब कर, फिर जाप से मैं नहाउंदे नहाउंदे कोई जपजी साहब नहीं आउंदा। आके आसन ते बहना पैंदा, पहला 10 गुरां दा नाम, 5 प्यारिਆਂ ਦਾ नाम, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ नाम, बल मिलता उन्होंने दे नाम तो बल। सर्वलोक प्रकाश ग्रंथ विच 10वें पातशाह ने लिखा कि 10 गुरां दा नाम लेना यह भारी पुण्य लगता। आपां 10 गुरां दा नाम लैण नाल तुसीं भी लिया करो सवेरे पहला। जिन्हां ने साडे सारा कुछ बना के दिता, पहला उन्हां दा धन्नवाद। 5 प्यारिਆਂ ਦਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, 40 मुक्ते हठी जपी तपी, सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद करके अरदास करके लगो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सहायता करनी। मैं नितनेम कर लग्या, तुसीं सोझी पायो मन दा। इन्हां नूं भी कहो महाराज नूं कि मन दा वहण दरिया दी तरह है, मैथों नहीं संभलदा है, तुसीं मन नूं रोको। अरदास नितनेम तो पहला करो, मेरा मन टिकिया, फिर उधरों सहायता भी मिलती है। 10 गुरां दे नाम दे विचों भी सहायता मिलती है। 5 प्यारे भी किरपा करते हैं, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ भी किरपा करते हैं। वो आपां कहिंदे ही नहीं, नहाउंदे नहाउंदे होए जदों टूटी का पानी पिया, फुहारा जा एक ओंकार सतनाम करता पुरख, वो इधरों साबण इधरों तौलिया साफ करते कराउंदे, जिन्नी नाम ते आया बाहर आ।
ਇਹ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ 5 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ 10 20 50 ਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਖਟ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਚਾਨਣ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਾਨਣ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, 6 ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਖਟ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ। ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਏ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਦਰੇ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਓੰਕਾਰ ਤਿਨ ਕਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋ ਧੁਨ ਪੂਰ ਜਗਤ ਮੋਰਹਾ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ। ਪਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕਦ ਨਾਲ? ਏਕੋ ਕਬਾਓ, ਇੱਕੋ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ। ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿੱਤ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਚਿੱਤ ਚ ਕੀਤਾ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਜਪਿਆ। ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲ ਪੱਥਰ, ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ਚਾਰੇ। ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਚਾਨਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਥੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਗਏ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾੜਤਾ। ਉਹ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਨਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਿਆਣਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਕੌਮਿਕ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਧ ਸੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤੀਲਾ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਕੌਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੁੜਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜੁੜਦਾ। ਬਰਫੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ।
ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਲਾਓ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਧ ਕਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਖਨ ਕੋ ਨਾਸ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਲਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।